دمي وعايش فيه. أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها في عين الحياة. أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت حمليها. أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها في عين الحياة. أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت حمليها. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر حيرها داف حيرها في دمي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر حيرها داف حيرها في دمي وعايش فيه. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى. أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى. أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى. أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى. أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر. الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر. الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر. يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. يا سعد من
أثر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى غيره افتقر ما خاب من عرف الإله ولا إلى غيره افتقر أنت الذي فضلا غفر كم نائم كم سائل كم واقف يرجو الوطن إني دعوتك في غنى أرجو الرضاء بلا تجرؤ 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 وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى غيره افتقر ما خاب من عرف الإله ولا إلى غيره افتقر الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف
يخيب من لاذ برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا في جنة خلد مقعده في كربك
فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
Hadirin dan hadirat yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Dimohon kepada seluruh handetolan dan tamu undangan untuk memasuki tempat acara. Begitu pula dengan hormat, kami mohon HP-nya dibuat pada mode silent atau senyap, sehingga tidak mengganggu pada saat acara berlangsung. Menunggu paman sedang menyelam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harus dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz pembawa hikmah pernikahan, yang kami hormati rombongan mempelai wanita dari Baranti, yang kami hormati yang punya hajat mempelai pria, yang kami hormati para hadirin dan hadirat tamu undangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara walimatu urs pernikahan Ananda Daswar Dalle, putra dari Bapak Dalle Oki dan juga Ibu Salmia Semang, berpasangan dengan Ananda Mardatillah, putra dari Bapak Ahmad rahimahullah dan juga Hasmiati Reseng. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, kami tambah lagi dengan pantun. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam pembuka bicara, meleki topada mele, tepada meminanga, tasyala buang. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada rombongan pengantar wanita atau mempelai wanita beserta keluarga, begitu pula dengan tamu undangan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagai MC kami akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga hikmah pernikahan, keempat penutup. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, untuk lebih memanfaatkan waktu sebagai acara pertama, marilah kita membuka acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kembali kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan mempertemukan dua insan yang berbahagia, Daswar Dalle dari Kecamatan Maritengai dan juga Ananda Mardatillah dari Kecamatan Baranti. Tentu banyak pertanyaan atau ada pertanyaan, seorang Daswar Dalle melalui beberapa kampung, melewati beberapa gadis, tapi hatinya tertambat di Kecamatan Baranti. Jawabannya mari kita dengar pantun Toriolota makada dega pasar lipumbu balancar di kampombu mulionco mabela letu Baranti mappe bali wi Daswar makada engka pasar lipuku balancar di kampungku nekia nyawami anrenge ada pengampe kusapa angkani ritu makbati rialena mardatillah. Masya Allah.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Zulkifli, santri dari Pondok Pesantren Darul Itqan Bola Apai. Kepada Ananda dengan hormat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Zulkifli. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Ananda kami ucapkan syukran jazakumullah khair. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kita melangkah ke acara kedua, yakni nasihat atau ceramah pernikahan yang akan dibawakan oleh Ustazuna Kiai Haji Bustamin SPD MMPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Talawi. Kepada Ustazuna dengan hormat kami persilahkan, falyatafaddal maskura. Tetuku di lempu musalamak menenungan ya rorone ini tetuk pada jaji dari kodina tetung teniarone
tapi sisa lah kampung tak bahasa tetung tu suping. Biasa Ustaz Mansur lo mak ceramah ku suping, pamulai mak kadang kakak tetung. Iulu alabir tamanang mak kecewa-cewang mak kundai mundi. Ternyata bahasa suping maka dia tetung duka. Lagi micaho mak kundai. Itu sih bener. Jadi dari kemilu apa tujuh maka dia tolong apa duka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama lebihkan sila surah seleku hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah tusukuru mapuji dan digangka laurisi seaku sengena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah pakamasina kaitopa acarinana lau pada di manang nang kamu pinawering umuru kesempatan kaitopa apa di ruang yang karena yang kaki pada makul hadiri si terupa si pulung si pakariwariyo tilalan si di acara walimatul urs anak kita yakni Daswar bin Dalek mendapatkan Mardatillah binti Ahmad. Semoga pernikahan kedua mempelai ini angkar itu Allahu laka wa baraka alaikuma wa jam'a bainakuma fi khair. Memagi-magi nabarakaki ko pung Allah Ta'ala nenia nabarakaki ko atasmu berdua nenia napasipulu ko pung Allah Ta'ala berdua si mata-mata hilalena decingnya. Kata para ulama, doa Nabi ini meminta agar supaya mendapatkan berkah. Keberkahan yang pertama adalah narik kulolong ngik decing, lolong ngik papinyamang nikmat serikwa mengi ditutak kalupa. Sebab biasa tu narikku manyamang tawe biasa tak kalupa. Makanya keberkahan suatu pernikahan maka dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak bersyukur. Keberkahan yang kedua dari koloyololo ngik pacoba berupa musibah lasa ya rega iya de ini puji macaki sabarakan dan itu baik baginya. Kemudian yang ketiga, semoga pernikahan ini akan mendapatkan banyak-banyak kebaikan. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan, ceramah saya insya Allah tidak panjang, nuling kami telu poin. Poin yang pertama adalah tujuan pernikahan. Iro tujuan na pernikahannya poin pertama ia naritu mensucikan jiwa. Karena pernikahan itu merupakan ibadah. Pernikahan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah langsung oleh Allah Ta'ala andrange maka cuki uko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sege gana ayat rampai sengi pernikahan. Di antaranya Allah berfirman wa ankihu ayyama minkum
saparingi pasangan iro tau ayyamai. Jadi sing tau ayyama tau ilang-pilang. Tudi gaga pasanganna anak daraga yari gana kalolo janda yari gana duda ya sing ayyama tau ilang-pilang. Nasa pungala ta'ala wa angkihu saparangi pasangan idi tomatonna yari ga idi tomato kampungi nariku angka tau ilang-pilang alai sara serikuam mengi angka pasangan. Ya. Begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Iro sang nikah pernikahan sunnahku, lelekku, caraku. Nanigi ni kita de na melo mulai caraku falaysa minni nasakar kinabita. Ya. Jadi pernikahan itu merupakan ibadah. Makanya orang yang sudah nikah kata Rasulullah nisfuddin, separuh agamanya telah dijamin. Maka tinggal bagaimana yang separuh itu dijaga. Ya, ini. Jadi pernikahan adalah ibadah. Sehingga orang yang sudah nikah jiwanya sudah terjaga. Ya. Makanya Nabi mengatakan ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, apabila engkau telah mampu untuk nikah, maka nikahlah. Sebab pandangan ini akan bisa terjaga. Ya. Terjaga pandangan. Dena naka kita-kita. Dena natulima pikiri salah menghayal. Biasa nari itu kalau loy nari ko matindo calelena mita na pematindo sebab mega na hayalkan. Mega na hayalkan, mega na nanawai. Tapi orang sudah nikah maka insya Allah mematinrona. Maka itu yang disebut dengan pernikahan itu bisa menjaga kesucian hati. Sudah ada tempat untuk berlabuh. Sudah ada tempat untuk curhat, untuk membagi perasaan, adalah keluarga kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iya tu tau malo binewe nariku si depe-depe pasanganna si bawai pasanganna, maka dia mendapatkan pahala, bahkan dia bersedekah. Lalu sahabat mengatakan, masa aku si bawa ki beneta suruna Allah Ta'ala kita dapat pahala? Maka Nabi mengatakan, maka kira-kira nareko iya tu nafsumu kau lampiaskan kepada orang lain, apakah engkau tidak berdosa? Maka sahabat mengatakan, tentu berdosa ki suruna Allah Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, makotoro pengang kalau engkau seluruhkan di tempatnya, maka engkau mendapatkan banyak pahala. Jadi ini, jadi pernikahan itu adalah membawa hati kita, jiwa kita ini menjadi jiwa yang suci. Maka ada 3 hal yang wajib Allah untuk menolong hambanya. Di antaranya seseorang yang mau nikah karena ingin menyelamatkan dirinya, ingin menyelamatkan agamanya, maka Allah wajib menolong orang yang begini. InsyaAllah. Jadi di kalau loe ajak tak pikir maka dari dega gaduiku dega aku. Yang penting niat ni nak pakai berusaha, insyaallah engkau lalanda nak rekipung Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berniat nikah untuk mencari ridha Allah, menyelamatkan diri dan menyelamatkan agama kita. Oleh karenanya perempuan itu sangat berperan untuk bagaimana jiwa-jiwa seorang mukmin pasangan kita itu bisa terjaga. Sehingga Allah mengatakan perempuan itu adalah sumber ketenangan. Makanya Allah mengatakan, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha.
selesai di tanda-tanda aku sengen na pung Allah Ta'ala idi arone na panca jengat te idi pasang pung Allah Ta'ala dari jenis kita. Bahkan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ya. Apa tujuannya? Litazkunu ilaiha, supaya engkau merasa senang dan merasa cenderung dengannya. Ya. Jadi perempuan itu adalah sumber ketenangan. Maka perempuan harus memegang peranan terpenting dalam merajuk dan membina keluarga sehingga dia menjadi sakinah mawaddah. Maka perempuan harus bisa menjadi bidadari-bidadari di rumahnya. Ya, ini setiap saya ceramah biasanya saya angkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nisa alladzi tadurruhu idza nadar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima taqra. Si kanjak-kanjak nama makunrai kami nama barakae inaritu nareko mutangai mapasau kini nyawa. Jadi perempuan yang paling berkah, yang paling bagus nareko irite beneta itanga beneta tapasau dekai sau takoi poliki galungi poliki kantoroe jama-jamata lisuki lori boleh irita beneta sau takoi. Sebab mengapa? Istri kita itu adalah bidadari di rumah yang senantiasa ya merindukan kita, yang senantiasa siap meladeni kita, sehingga laki-laki itu tidak nak ke kita. Sebab jangan sampai laki-laki itu lebih makanja ini tamakun raisa liwangin ya ko boleh deni udaniwi benena ko boleh. Ya. Makanya pening ni makan jak modena makun raya mikap na makun raya koki bolana pening itu mak barakah. Ya. Pening ni mak barakah. Aja nasa belikna maka dia makun raya sesa makukoi ipa na makan jak mikap na nariko melo turu melo butingnya. Berarti tahu lengi mina inaro na parentangi sarika asarikuam mengiidi arone piku carana ada keturunan kita. Makanya Nabi mengatakan bahwa jangan engkau berhenti untuk minta kepada Allah anak. Nasabat nariku dega ga anak isalai mapatku mamapatku asangni. Ya. Mapatku asangni. Terputus kita punya nama. Sebab anak itu selalu mengikutkan nama orang tuanya di belakangnya. Nariku dega ga anak, maka nama orang tua itu sudah terputus. Maka suatu ketika ada sahabat Nabi mengolok ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia suruh Allah Taala engkau makun rewo puji wadimu gau pibini. Tapi nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi mengatakan tazawwijul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umamu yaumal qiyamah. Kawinilah perempuan yang banyak keturunannya dan tinggi kasih sayangnya. Nasabak mato suri mondrina pung Allah Ta'ala, saya akan berbangga dengan banyaknya umatku. Nih. Jadi tujuan pernikahan yang kedua adalah bagaimana engkau pasang busunga. Ya. Tujuan yang ketiga adalah membentuk generasi agar supaya buah daripada pernikahan itu aga generasi-generasi pelanjut adalah generasi-generasi yang mendakwahkan Islam, yang bisa menjayakan umat ini. Maka itulah tujuan pernikahan yang paling urgen. Sarikuami setiap pernikahan yang seperti ini diharapkan melahirkan generasi-generasi yang bisa melanjutkan stafet perjuangan kita. Ya, makanya itu boting boting paru yari ke boting lamen nari ke purai boting ya, maka nari kumilo malanro-lanro napa kesing ni anak
Dan dia tidak lupa membaca doa sebelum bersama dengan pasangannya. Ya. Bismillah Allahumma jannibis syaitan wa jannibanis syaitan ma razaqtana. Nah sanabita nigi baca ia parilodongi, lalu dia menggauli istrinya nari kumun rodare benena de nawat dina pakabilin-pilih setan. Ya. Makanya magan kumiga anak-anak makoko na pakabilin-pilih setan nuli tomaton na kapan lupa baca ia parilodongi. Ya, apalagi biasa nari kubutin padu biasa nalupai. Ya. Makanya tujuan pernikahan adalah bagaimana membentuk generasi. Ya. Kita ambil hikmahnya Sulaiman bin Daud alaihi salam. Suatu ketika Nabi Sulaiman mengatakan iya wania meloka gauli beneku. Siratu benena Nabi Sulaiman. Ia beneku matu ia akan melahirkan anak-anak yang mahir menunggang kuda berperan di jalan Allah. Tapi maka dia sahabatnya baca mi insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman pada waktu itu lupa membaca insyaallah. Maka dia gagal munrodara benena irasiratu kecuali sidini. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan beningi Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, maka istri-istrinya itu akan melahirkan generasi-generasi yang mahir menunggang kuda berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran? Bahwa seorang mukmin, seorang pasangan yang soleh, kalau dia mau bersama dengan pasangannya, maka dia harus berniat supaya Allah memberikan anak yang kita inginkan, generasi yang bisa menjadi agen-agen perubahan, sehingga insya Allah pidik loi esui pidik makanja ikadaan ni nasabah iro anak-anak jaji, anak-anak yang soleh, anak-anak yang bagus. Sebaliknya narikode piningi miga anak jaji piningi pidik masulah keadaan. Makanya kita selalu ya perhatikan dan kita selalu turut ambil ya bagian dari angka saudara-saudara kita yang mau nikah, kita urus dia, sebab ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menginginkan semoga pernikahannya akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga anak-anaknya ya akan merubah keadaan. Ini bapak dan ibu sekalian yang sama dimuliakan, dari makona naro kesimpulannya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, maka dia harus memegang kendali. Kemudian perempuan itu adalah ya perempuan merupakan pendamping yang setia, yang siap meladeni apa yang diinginkan suaminya. Maka insya Allah dari keipahan ini kewajiban hak dan kewajiban kita masing-masing, maka makanja itu lolona ya sengi Allah bini magi makokona mega ya sengi perceraian migalak da perceraian makokon, sebab mungkin diantaranya dina pahangi aga hakna aga kewajibannya. Oleh karenanya laki-laki harus kuat sehingga insya Allah bisa memegang nakodah untuk bisa mengarungi bahtera kehidupan, bahtera rumah tangga, sekalipun ombak begitu kencang, ombak begitu menggunung, maka insya Allah kita bisa akan selamat. Oleh karena terakhir saya pesankan dalam sebuah kisah yang pernah diutarakan oleh para ulama engkesi di tau soleh mega waramparana tapi si dimi anakna, maka dai na puang anak enak nari komati ka matu upasak ko talupasa seri kuam mengi wadiku berjaya matru-teru itu waramparangnya wasalay ngako
dina kurang bahkan tuli bertamban. Yang pertama nariko matika inariko mikolo jama-jamamu, mikolo katukumu, mikolo galumu kakili aja nawalla kuaso. Yang kedua nariko milu kumandre kakilai turi andri lunrako. Yang ketiga makanja tu nariko marit pigu timparu sisan namate ni tomatuan na ningara ni papasan na amana na ya tomatuan na makade nariko milo kola jama-jamam ajak na wala kuaso. Jadi nakamalakan nariko milo jama-jaman na tuli matadu mataru-taru milo katupuna matadu milo galunna matadu aja na walang yeso. Nariko milo manre ya napakang kamana yo andre malunra-lunra ay nasawa pasan na je tomatota pada makokorekinya sapung iro warungi makanja na tamay. Yang ketiga kundi lo kampung nang kamakunri na puji-puji na pubini nasa pasan na tomato tapi pede lo ya soe pede berkurang iro waramparana dia na berkembang. Nasabak mika ni bini na tuliman relundra materu. Asa tuliman duka nari kumika jama-jamaku. Maka di topan ritai salai. Iya tu akatan atau matamu ajak na wala ko aso maili ko lo jama-jamamu. Maili ko lo katukomu, maili ko lo galungi. Kadi to matawe ilina mi jama-jamangi. Oh. Agato sinasa yang kedua maka dia tuli andre lundra ko jadi wapakang kamana andre lundra maka dia akata itu to mata muna andre lundra ko iya pamandre nariko maliwasa ko mandre malundra nito namo picola da mi ko manukna salah malundra nito. Agato yang ketiga nasa marepi ka botimparu jadi mega beneku maka dia topan rite akatan itu mataon na maripi ko buting baru itu usahamu kembangkan bikin cabang di kampung-kampung lain sehingga munro ko dua ngas kalungas sokor kampungnya lisu ko si pena buting baru ko situ. Oh, ternyata salah paham gangkana ye si je lapung anak dia kembali melaksanakan amanah orang tua yang sesuai dengan akad tanah naro gangkannya dia kembali pulih keadaannya usahanya lebih berkembang dan semoga semoga kedua memberkahan dan semoga bisa mengarungi bahtera kehidupan ini ya penuh dengan sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan generasi yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah pernikahan yang disampaikan oleh Ustaz Sunat kepada Al-Ustaz Andri Guruta diucapkan syukran jazakumullah khair. Sebagai acara selanjutnya yakni acara penutup, marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, kami sebagai MC mewakili keluarga mempelai pria mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hadirin dan hadirat serta handai tolan semua pada acara Walimatul Urs ini, dan kami memohon maaf jika pada acara ini terselip kehilapan dan kesalahan. Sebagai penutup atau akhir kata dari kami, kembali sebuah pantun. Sungguh ramai burung pelikan, sukanya makan ikan jadi tontonan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Salamaki topada salama topada maminanga tasyala buang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada hadirin dan hadirat para tamu undangan dipersilakan untuk kembali mencicipi atau menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah.